Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଆମେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଗୀତ ଶ୍ରୋତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶୋ ତ ହେ
রতন ভাই আমার সমগ্র রতন দিচ্ছে প্রার্থনা করি সবচেয়ে পবিত্র পরিষ্কার ধর্মময় 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 হালেলুয়া 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 ধর্মময় 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 প্রভু যিশু আজ সকালের সুরক্ষা জাগ্রতি হলো মঙ্গলবার যাবে পদাবশ সুজান মঙ্গল প্রভুদার পত্র জড়ত্ব অগ্নিকুণ্ড ভূমিকম্প উদাহরণে আজ সুন্দর সময় সজীব হয়ে গেছে ধন্যবাদ 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 আজ রাত্রিকাল বিশেষ করে পরিণত করে ধন্যবাদ 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 যে ধর্মময় 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 প্রভু হালেলুয়া 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 ও মঙ্গলবার জাতির রাতির পরিশ্রম ফল নিষ্ফল করো না হালেলুয়া 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 মঙ্গলময় প্রভু যিশু ধন্যবাদ স্তুতি বন্দনা সুগন্ধিত শত্রু সৈরায় হইপুরে রাজা হে খ্রিস্ট যিশু সতে তলে দিও নাই সত্য ভাঙ্গি তোমার নিকটবর্তী দয়া করো মঙ্গলময় হায় দণ্ডর পত্র করো নাই মঙ্গলময় প্রভু যিশু সারণায় প্রতিজ্ঞা করো নাই উদ্গার করো নাই মঙ্গলময় রাজা জীবনের পুস্তক নাম রয়েছে জীবনের বস্ত্র দান করো মঙ্গলময় রাজা হে খ্রিস্ট যিশু তোমার আগমনের নিকট ছাড়িয়ে যাও নাই তোমার সঙ্গরে লেগে যাও যিশু শিববাদীরে জীবনের শিবদার ঐক্যধর বাবা ধর্মময় 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 প্রভু যিশু হে খ্রিস্ট যিশু দেশ বিশেষ স্থাপন করেছো মঙ্গলবারে দেশে দিন পিতর পাল পুজো বলে ব্যবহার করছো তথ্য ধন্যবাদ 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 মঙ্গলময় প্রভু যিশু দয়া 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 সে 38 বছর প্রভু সে হালেলুয়া তার আজি তার পাপ করো নাই কারণ ও লিখিত কি বলো তদ্রূপ মঙ্গলময় রাজা 38 বছর সংকর রোগ পড়ি রইছো পাপময় জগৎরে মুড়ি রইছো ক্ষমা কর ক্ষমা কর ক্ষমা কর মঙ্গলময় রাজা একটা সরে আসছি তা মন্ডলী জন্য মন করে দিচ্ছো মন্ডলী ফেরি পারিব সেদিন মধ্যে দয়া করো মঙ্গলময় প্রভু যিশু ধর্মময় 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 প্রভু যিশু তোমার মনোনীত দাস তোমার জন্য করে সমর্পণ করছি বিশ্বাসী বিশ্বাসী তোমার হস্তরে সমর্পণ করি আমেন Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु नाम रे धन्यवाद हो आज प्रभु प्रत्येक प्राणी को आनंद गौरव और राज्य प्रभु विशेष धन्यवाद हुए समाज पर प्रभु दास पुनर्बार आम अंचल को से
प्रकार गौरव करवा कि प्रकार प्रशंसा करवा शास्त्र जहाँ कहूँ जे प्रभुंर सन्तोषजनक सन्तोषजनक आउ प्रशंसा कारण से समस्त पाइबार जे गीत संहिता 37 मध्य सदाप्रभु आनंदकर महिला एणु ये आम देखा तृतीय जीवन आउ 1:3 शेष पद आम देख मु विशेष बोली लेखा करतु Praise the Lord. Hallelujah. एटारे प्रभु जीशुଙ୍କର विषय आमे देखितो हमनकर उत्तम अधम विषय हमनकर सेवा आराधना विषय हमनकर आनंद परिवार विषय प्रभु एठारे केमिति खुशी होती जाकि शास्त्र प्रभु जीशुकर संतोषजनक सेवा कले तुमମାନଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୁଝିବା ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ହେଲି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣିବା ଠାରୁ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା प्रभु आपण मानकर आनंद प्रभु आपण मानकर समस्त क्रंदन उल्लसित प्रभु देखुचंती जानुचंती आउ से मध्य जेठी लेखा हला मोर संतान माने तार संतान माने किए जे माने प्रभु को आनंद करन एठी जे आनंदर विषय कहिले एनु फिलिपियो 4:4 लेखा अछि सर्वदा आनंद कर पुनश्च मु कहूछि आनंद ए आनंद छड़ा आ प्रभुଙ୍କର कोनोसी तृप्तिकार नाय कोनोसी वाक्य द्वारा नाय कोनोसी टॉपिक द्वारा आनंद प्रत्येक प्राय स्थान लेखा अछि प्रभुଙ୍କଠାରେ आनंद तुमनकर मनोमान आनंदित हृदय उत्तम औषध बोली मु अतिशय आनंद बोली आउ भविष्य वक्ता आउ जिसाई मते सदा प्रभुଙ୍କଠାରେ अतिशय आनंद प्रभु नाम रे धन्यवाद एणु एठी आमे देखि परुछु जे मोर संतान माने लेखा हैला मोर संतान माने जे सत्य रे आचरण करूछंती एहा सुनिबा थारु मोर आनंदर आउ बड़ विषय नाही हालेलुया आवश्यक एणु एप्री पुस्तक 6 आउ से 3 पदरे गोटे विषय लिखिले पढ़ी देबे हाँ ईश्वर अनुमति हेले हाँ आमे माने एहा करिबा प्रेज द लॉर्ड ईश्वर को जदि अनुमति अछि ताले ए समस्त आनंद करि पारे ईश्वर को अनुमति नहीं निजर अनुमति निज इच्छा जदि आमे आनंद करिबा प्रभु को संतुष्ट हेई पारिबो नाही मोर संतान माने जे सत्य रे आनंद करूछंती ताहा मु सुनिली एणु प्रभु नाम रे धन्यवाद तापरे पढंतु से माने जदि धर्म भ्रष्ट हुआती
ନାଇଁ ନାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord। ଏଠି କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ତଳୁ ଲେଖା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତର ଦାନ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ତା ତଳୁ ଲେଖା ହେଲା ନା କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନି, ଯଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତା ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି କରିବା, କାଲି କରିବା, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛଳି ଉଠୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ, ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଉଛୁ, ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଛୁ, ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଭଳି ମନରେ ଏକତା ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। ଆଉ ଶେଷ କଥା ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଯାଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିବାରାତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମେ ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ସେ ଇନଭର୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। କୋଟି ଆମେ ଛୋଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। କିଛିଟା ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଗଲା। ପୂଜା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର କାଲିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଆଉ ସିଏ ଜାଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ଜୀବନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु नाम धन्यवाद हो प्रभु आमान को पुनर्बार एकत्र करिसंदी प्राय 6 मास परे 6 मास पूर्व मु आसीथिले हमर मंडली सब बुलिवा परे आउ थरे आउ प्रभु ए सुजोग दले अवश्य आ मु जतले गत थरा आस्थिली आउ मु जनवरी 25 तारिख रे फिर जाइथिली मो सहित जासन मध्य आउ से एवांजेलिस्ट प्रचारक से जाइथिले मो सहित कटक आउ से किछि दिन रही मो सहित प्रभुकर सभा कार्य विभिन्न स्थान आम बुलू प्रभु व्यवहार कले सुंदर भाव तार किसी दिन पर कंधमाल गोटे मीटिंग है मत डाकी से समय जासन सहित आम जा गोटे नुआ स्थान में विशेष भाव में प्रभुकर कार्यक्रम फेरिक आसलु आउ से जनवरी 25 रु जुलाई 25 6 मास होता कि पूर्व मंडली विषय चिंता सब मो भितर थाए आउ समस्त प्रत्येक दिन दीर्घथर बसे प्रार्थना करे विशेष कर सब मंडली गुड़िक फुड्रिंग मंडली कुजुड़ा मंडली प्रेमनगर मंडली मुक्तिनगर मंडली चापड़पंगा मंडली खालुड़ा मंडली आउ चंद्रुड़ा मंडली सब मंडली मो सबुदिन विशेष भाव में प्रार्थना करें एपरिक जो मैंने सब थे आगरे वर्तमान नहांती समान समस्त बालक प्रचारकों पास्टर अल्फोंस पास्टर सैमसन पास्टर डैनियल पास्टर माथियास पास्टर सोमनाथ आउ तापरे एवांजेलिस्ट प्रचारक आमर जॉन एवं एवांजेलिस्ट जासन आउ चंद्रगुड़ा मंडल पास्टर तो वर्तमान नहांती निकट चलीगले प्रफुल्ल जगह जन को नियुक्ति देवार अच्छी एवं समस्त विश्वासी मानक प्रत्येक दिन मु विशेष भाव में भारग्रस्त प्रार्थना करें जाने तमाने समस्ते मो विशेष भाव में प्रार्थना कर मत भल रखिंट कार्य लगे रखिंट कटक सब कार्यरत थाए दिन राति विभिन्न स्थान मान जाई आउ प्रभुंकर वाक्य प्रचार प्रार्थना ये समस्त कार्य प्रतिदिन लगी रही थाए आउ तापरे नेट रे मध्य सब बड़े सकाळे मध्याह्न समय अपराह्न समय असंध्या रात्रि समय चारिआडे देश विदेश रे अनेक सहित मु प्रभुंकर कार्य विभिन्न भाव में लगी रही था मुझे जानी मो पचरे तुम समस्त प्रार्थना मत साहय कारण जुलाई 25 6 मास था हठात मु गोटे स्वप्न देखुची मत कहूँ विलंब कर ना तेणु बहुत चिंता कली यहाँ निश्चय मंडली संबंधी विषय विशेषकर चंद्रगुड़ा मंडली आम विशेष कर्तव्य अच्छी प्रभु को इच्छा से जन को नियुक्ति देवाई ठीक भाव में चिंता करी विलंब न कर बाहर के आसिली एवं आम खबर पाइलु पास्टर अल्फोंस को दे प्रस्तुत होती शनिवार जावाई से आम डाकी चंद्रगुड़ा को जब जाए विशेष भाव में कार्य करी जन को प्रभु को इच्छा अनुसार दायित्व देकर फेरी आसबू आउे जहाँ मान मंडली सब रही सुडाक कार्य गत मंगलवार आसिली गत काली मंगलवार पर्यंत 8 दिन कुजुड़ा रही से प्रतिदिन प्रभु सभा कार्य करूँ पूर्व मुझे इच्छा कली दानियल पास्टर सहित कथबार्ता कली से कम अच्छी से जहाँ हो बर्तमान जो आजिकल से इच्छा कले कथबार्ता कलापर आम ये चली आसु तेणु यहाँ मान आउ गोटे मंडली मुझे प्रथम चर्च ऑफ द लिविंग गॉड मान मंडली नाम हूँ चर्च ऑफ द लिविंग गॉड जीवितेश्वर मंडली 8 दिन पर्यंत मुझे रही कुजुड़ा यहाँ मान आउ गोटे मंडली यहाँ हूँ चर्च ऑफ द लिविंग गॉड प्रेमनगर पास्टर दानियल जी टे पूर्व ठिया से कहले लीड कर आज एवं काली विशेष भाव में प्रभुंर सभा कार्य हम
कौन स्थान आम गिर्जाघर तो ना एपर्यंत मात्र प्रभु को धन्यवाद दिए भल भल बिल्डिंग थी अनेक गिर्जाघर ठारू आम जो गृह मध्य बरंडारे प्रभुंर सभा कार्य होची बाइबल अनुसार ईश्वर इच्छा अनुसार आत्मारे आउ सत्य आम जहाँ पिता चाहती बोली बाइबल लिखा जौन 4:23-24 पद बाइबल रे कौन जगह से किसी ना निहाती गोटे गिर्जाघर तैयारी कर पुरातन नियम से आवास्तंभ बनवाई परमेश्वर गोटे आज्ञा थिला गिर्जाघर अच्छी तो भल किसी जायसना मात्र गिर्जा सब किसी ना बहु संख्यार लोक तो भल कथा किंतु प्रभु से संतुष्ट होती ना बरं बाइबल लिखा 2 ବା 3 जन मनमर एकत्र जो अच्छे आउ से 2-3 जन लोक आत्मारे सत्य प्रभुंकर उपासना करने को समर्थ हवा को पड़ो जदि आत्मा सत्य प्रभुंकर उपासना करती प्रभु जीशु निजे कहले 2-3 जन हेले यथेष्ट मो अच्छी से स्थान किंतु दुखर विषय 2-3 हजार बा अधिक लोक हूँ पछके किंतु आत्मा सत्य ईश्वर उपासना करि पारंती नहीं आउ सेपरी कार्य हवा आवश्यक प्रभु जीशु आगमन पूर्व आमान को प्रभु महान आह्वान देकी आउ से आमान को मनोनीत करिसंती जपरि प्रभुकर वाक्य सफल करी आमान निजे सत्य उपासना करिबा आउ अनेकों को ता मध्य को आमाने आनी पारिबा सेमानकर चक्षु जपरि खोलिबो एथिबाई आमान को ऊपर गोटे दायित्व रही 42 वर्ष ऊर्ध्व समय हम मोर परिवर्तन 1982 मसीहा ठार मोर परिवर्तन तेरह 42 वर्ष ऊपर है एक गोटे कार्य मु लगी सत्य उपासना करने अनेकों को मध्य को आने प्रभु को परिश्रम प्रभु को सेवा परिश्रम कार्य निष्फल ना तदनुसार से 1982 मसीहा बेलू गोटे लोक मात्र थी अनेक प्रकार बाधा प्रतिबंधक मध्य प्रभुंर कार्य करिवारे मु केबे गुणा करी नाही पछघंचा देई नाही त्रुटि करी नाही आ जो द्वारा आज ये फल सब देखी मु बहुत आनंद करूची कुटिउडारे एटा तो आमनकर प्राय अधिकांश क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक थिले किंतु कुटिउडारे नैष्ठिक हिंदू एपरि सबरे परिवर्तन है एक से कुटिउडार आमे थिलो प्रत्येक दिन संध्यारे लाइव होतला आज जो ए प्रेमनगर तापरे विभिन्न मंडल को सब जीवी पास्टर माने जाउछन्ते मो सहित आउ सब जगह नुआ नुआ लोक माने देखा मिलो ए सब मु आनंद करुची ए सब मो परिश्रम फल केवल ये ना आहरी अनेक अच्छा बालक प्रचारक भाव में अच्छा आम मंडली गुड़िक जो मैंने बर्तमान आम सागर ना अनेक वर्ष पर्यंत थे बर्तमान अलग भाव में से यहीपरि भाव में आउ प्रभुंर कार्य मोर परिश्रम निष्फल है ना प्रभु जीशु गोटे कथा कहले जन 15 पर्व तुमने फल उत्पन्न कर आउ से फल स्थायी हो तुमको नियुक्त कर तुम जहाँ इच्छा कर मांग वो स्वर्गस्थ पिता को जिते प्रभुंर कार्य आम निजक लगेगा फलप्रद भाव से प्रार्थना प्रभु शुणे आम जहाँ चाहूँ प्रभु आम देवा प्रस्तुत भी अच्छा प्रभुंर धन्यवाद हो आज ये स्थान आम एकत्र प्राय 6 मास पर प्रभु आम सुजोग दे आम सब मंडली गुड़िकर यहीपरि भाव में प्रभुंर सभा होची कुटिउडार कुटिउडा जो 8 दिन पर्यंत सभा होता लाइव रे देखुले अनेक लाइव अच्छा चारिड़े ये जो प्रार्थना प्रशंसा गीत पवित्र आत्मा पूर्ण है आम सब मंडली सेमती हुए पवित्र आत्मा बिना कौन कार्य हुए ना जहाँ आवश्यक बाइबल लिखाई कौन लिखा आउ कई जने पढ़ उच्च स्वर कर पढ़ो सनु तो 2 पर्व बाहर कर तो 2 पर्व बाहर करो 1 2 4 पद टिके पढ़ो पेंटिकॉस्ट दिवस उपस्थित हुए समस्ते एक स्थान में समवेत थिले आउ प्रबल बेगर बहुथिबा प्रचंड पवन शब्द तुल्य गोटे शब्द अकस्मात आकाश आसी
जो गृह से माने बसिथिले सेही गृह सर्वत्र व्यापी गला आउ अग्नि सदृश जीवा गुड़िक से दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी से प्रत्येक जन को ऊपर अधिष्ठित हैला सेथिरे समस्ते पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले पुणी आत्मा से जेपरी कहवा को शक्ति देले तदनुसार से माने अन्य भाषा रे कथा कहवा को लागिले पास्टर सैमसन कुजुड़ार से अछंती टिके संक्षिप्त भाव पवित्र पराक्रांत नित्य जीवित ईश्वर पुत्र प्रभु जीशु तुम महत्ता को धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुछु गौरव दौचु स्तुतिवाद करुछु हे प्रिय प्रभु तुम सद्भक्त दास पास्टर बेंजामिन बेरां को कटक गत 9 तारीख ठारू आज 7 तारीख पर्यंत शक्तिर सहित तुम प्रिय लोक मध्य व्यवहार करुछ धन्यवाद दिए प्रभु तुम नाम धन्यवाद कोटिगुड़ा मंडली और 9 तारीख ठारू पुणी 17 तारीख सकाल पर्यंत थिले आज 17 तारीख संध्या बेले आ गोटे मंडली प्रेमनगर मंडली रे संध्याकालीन उपासना मध्य आज प्रभु दास को आम आनंद करूँ हे प्रभु ए संध्याकालीन उपासना रे सुंदर वाक्य आम उत्साहित कर तुम दास को विशेषकर ओ प्रभु तुम पाद तले रखुची तुम्हें शक्तियुक्त कर पवित्रात्मा शक्ति रे महत् महत् कार्य साधन कार्य निमंत्रण तुम्हें आशीर्वाद कर आज आम समस्त रिक्त हस्ते आसु प्रभु आम जपरी प्रत्येक पूर्ण हस्ते फेरीजु ए निमंत्रण तुम्हें दया कर आज रात्रि गोटे विशेष रात्रि कर आम प्रत्येक उपकृत हेबू ए निमंत्रण प्रभु साहाय्य कर तुम दास को शक्तिर सहित प्रभु व्यवहार कर प्रार्थना सुन धन्यवाद दे यीशु नाम निवेदन करुछि आमेन। एफिसियन 6 पांच पर्व तार 18 पद कौन लिखा टे पढ़ो कहीं भी जने उच्च स्वर रे पांच 18 पद पढ़ो बस बस एटा एफिसियो 5 पर्वर 18 आ 19 पद लिखा कौन लिखा आत्मा परिपूर्ण ही अर्थात पवित्र आत्मा परिपूर्ण ही गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो जो मैंने भल गीत गाती से संगीत दल रखा जाए बहुत लोक मैंने गीत शुणा इच्छा प्रकाश करती आग्रह नियंती गोटे स्पेशल प्रोग्राम होता है संगीत संध्या कही किंतु सेपरी भाव में नहीं आम को भिन्न प्रकार भाव गीत गाइबा को हम गीत तत्व आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह देवा हम किपरि भाव पवित्र आत्मा परिपूर्ण है आम अन्य किछि लाभ स्वरूप हो पारिबा जागतिक लोक मार्ग परि नाही लेखा होछि आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा परिपूर्ण है जो प्रेरित 2 पर्वर 1 रु 4 पद में पढ़िलु जो से लेखा होछि से 120 जन समान थे से दिन पेंटिकस्ट दिन रे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हेले आज भी प्रभु चाहती पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो पाई जो द्वारा प्रकृत आमानकर बहुत लाभ हो ईश्वर राज्यर मध्य लाभ स्वरूप हो बाइबल लिखा प्रत्येक कर्म शेष दिन में प्रभु परीक्षा करेंगे अग्नि रे एवं प्रभु यीशु करे से जो वाक्य कहते से अनुसार प्रत्येक विचार करेंगे जो एपरी अच्छी अनेक प्रभुकर कार्य करते वाक्य प्रचार करते सत मात्र प्रभु यीशु तक शिक्षा मान को कौन कहले से कहले समुदाय जगत जाए सुसमाचार घोषणा कर तापर स्वर्ग चली जा पूर्व से कहले कुआड़े जीव नहीं यरूशलेम छाड़ी कुआड़े जीव नहीं पवित्र आत्मा प्राप्त हेला परे जाइए तमें जीव जेहेतु प्रभु यीशु कहले तुम्हें वक्ता नुह पवित्र आत्मा वक्ता तुम भितर जो कथा कहते जो पवित्र आत्मा कथा कहे से कौन हम पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले कौन हम से विषय को कहवाक आ चाहूँगी
যদি ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଗାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ନଇ ନଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ଦ ହୋଲି ଗୋଷ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ବାଜା ଦବ ନଇ ନଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ନଇ ନଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ନଇ ନଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ଦ ହୋଲି ଗୋଷ୍ଟ will be praised, will be power, will be glory. Will be praised, will be power, will be glory. Will be praised, will be power, will be glory. Ye are the temple of the Holy Ghost. Oh, the blood, the precious blood of my cleansing. Oh, the blood, the precious blood of my cleansing. Oh, the blood, the precious blood of my cleansing. He has the temple of the Holy Ghost. Oh, the stripes, the precious stripes of my healing. Oh, the stripes, the precious stripes of my healing. Oh, the stripes, the precious stripes of my healing. He has the temple of the Holy Ghost. Build it now with bricks and mortar. Build it now with bricks and mortar. Build it now with bricks and mortar. We are the temple of the Holy Ghost. Yes, I know that I am the temple. Yes, I know that I am the temple. Yes, I know, I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am the temple of the Holy Ghost. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Last দুইটা মতো থেকে দিও। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ ଧରିନି ଆଉ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମିତି ଥିବ ନହେଲେ କହିଦେବି ତାକୁ ନେଇଯା କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି କଣ ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ they were all filled with the Holy Spirit ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଭଲରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୁଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ এই দুইটা গ্লাস নেইছি পবিত্র আত্মা অনেকে প্রাপ্ত হইছন্তি মাত্র পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হই না এই দেখুন এই গ্লাসের প্রায় পানি পুরা হইকি আছে এটি কিছু নাহি টিকে পকে দেরি পানি আসি গলা এটি এই গ্লাসটা পানিরে পূর্ণ হলা কি অল্প টিকে রহিলা এই পরিমাণরে অনেক কেহি কেহি আউ টিকে অধিক পানি আসি গলা কিন্তু গ্লাস পূর্ণ হওয়াকে বহুত বাকি আছে ଆମକୁ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଆମକୁ ହବା ଦରକାର କେତେବେଳେ ଯଦି ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ ଜଣକୁ ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ କହି ସେ ମାଗିବ ଏତିକି ପାଣି ଦବ ତାର ଶୋଷ ଯିବନି ଦେହ ଗରମ ବେଶୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯଦି ପୁରା ଗ୍ଲାସ ଟେମ୍ପରେଚର ପିଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରାମରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଣା ଅଛି ଆଜି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥ 3 ପର୍ବର 12 ରୁ 15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ସେ କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ମଣିଷ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ହବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଯେତେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ମାତ୍ର ତାହା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ସେଇଠି ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯାକୁବ 4 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ପଢ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରି କେହି ଯେଇ ପାଇଲ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ। ଯାକୁବ 4 ପର୍ବର 5 ପଦ। ନା ତୁମେମାନେ କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହୁଁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବ, ଲେଖା ଶରୀରର ବଶରେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପଛରେ ପଡିଯିବ ପଛକେ। ଈଶ୍ୱର କଥା କଣ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ। କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଏଇଟା ହଉନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋର କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କେମିତି ଜାଣିବା ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ 4ଟା କଥା କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 1 ରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ପଢିବା, 4ଟି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ 120 ଜଣଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବା, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବା। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହବ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ସେଇଟା ସଫଳ ହବ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ହବ। କେବଳ ଏଇଟା କଥାରେ ନୁହେଁ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହବାକୁ ପଡିବ। 4ଟି ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଜଣେ ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଯାହା ସେ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 18 ପଦରେ କୁହାଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି କର। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ତ ଲୋକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁରା ବାହାରେ ଥାନ୍ତି, ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଖି ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କଣ କରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବନି, କଣ କରିବାକୁ ହବ? କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ତମର ଲାଭ କଣ ହବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ। ତୁମର କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ସୁନା ପରି, ରୂପା ପରି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 3 ପର୍ବର 12 ରୁ 15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯୀଶୁ ଦେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର। ସେ ପୁରସ୍କାର କି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ହବ? ସେ ପୁରସ୍କାର ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜଗତର ପୁରସ୍କାର କରିଲେ ତାହା କିପରି ହବ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବନି। ବାଇବଲ ଲେଖାଉଛି ତାହା ତୁମର ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତମେ ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଜାତନେ ଏପରି ବିଷୟମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଣା ହବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା ଆଜି ତା ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା you will speak with new tongues if you are filled with the Holy Spirit। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାଷାରେ ତମେ କଥା କହିବ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ
ଆଉ ସେମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖା ହଉଛି 4 ପଦରେ ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଇଟା କେବଳ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଉ ପୁରା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥର 12 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପରଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା କହିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା। ପରଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ନୂତନ ନିୟମ ଆଉ ସେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଆଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ନାହିଁ। ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକରେ 28 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଓଷ୍ଠାଧର ଓ ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ପରଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି ପୁରାତନ କାଳରୁ। ସିଫନିୟ 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଦେବା। ଯାହା ହଉ ସେ ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ କହିବାର ମୋର ଚିନ୍ତା ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କଣ ହବ? ତୁମର ଭାଷା ବଦଳିଯିବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ମତେ କୁହାଗଲା, ମୁଁ ଯିଏକି ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାପା ଯେ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ମୁଁ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋର ଧାରଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଆଜି ବି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷ କେବଳ ଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥର 13 ପର୍ବ ଲେଖା ହଉଛି ଯଦି ମଣିଷ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, ମଣିଷ କାଲେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କଥା କହିପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 14 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ସେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟମାନ କହେ, କେହି ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ସେ କହେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇ ପରଭାଷାର ଯେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ 14 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 4 ପଦରେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇପରି ଶରୀର ପାଇଁ, ଶରୀର ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ରହିବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଅଛି, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 14 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି যে পরভাষারে কথা কহে সে নিজের নিষ্ঠা জন্মায়, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ପଢିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯେ কিন্তু যে ভাববাণী কহে সে মণ্ডলীর নিষ্ঠা জন্মায়। ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଆଉ ତାହା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସବଳ କରିବା, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା, সুদৃঢ় করিবা। ତାହେଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏଟା ତ ବାଇବଲର କଥା, ଏଟା ତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ସବଳ ହବ, ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କେମିତି ଟାଣୁଆ ହେବେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଏଗୁଡାକ ହଉନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କରୁଛେ, କାହିଁକି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛୁ? ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ହେଇଛୁ? ନାହିଁ, ଆମ ଘୃଣା ଅଛି ବହୁତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ପରଭାଷା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ମନା କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଘରଟି ବନେଇବା ପାଇଁ
କେହି ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ବନେଇବି, 10 ଲକ୍ଷ ବା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବି। ଜଣେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସେ ଅଟୋ କରି ବନେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ମୁଁ ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିକି ଦେଇଦେବି, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେ କରିଦେବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ, କହିବ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ସେ କେବେ ବି କରିବ? ଆଉ 18 ଲକ୍ଷ ଦେବ କିଏ? ସେ କଣ ହାତରୁ ଦେବ? ନାହିଁ। ସେ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମର ଟିଭି ତ ଚଲାଉଛି ନା, ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ଏଇଠୁ ଯଦି କଟକ ଯିବ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର, ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ତ କେତେ ପ୍ରାୟ ପେଟ୍ରୋଲ କେତେ ଲିଟର ପ୍ରାୟ ଲାଗିବ ଆନୁମାନିକ ଗୋଟେ 30 ଲିଟର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ 15। ଧନ୍ୟ ଯୋଉ 15 ଲିଟର ଯଦି ଲାଗିଲା ଏଠୁ ପ୍ରେମନଗର କଟକ ଯିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର, ଧର ମୁଁ କାରରେ ଯିବି, ନିଜର ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 15 ଲିଟର କି 17 ଲିଟର ପକେଇବା 2 ଲିଟର ପକେଇବା ପାଇଁ ପଇସା କାର ଯାଇପାରିବ ନା। ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ସେ 15-17 ଲିଟର ତେଲ ଭରିରେ ଯାଇକି ସେ ଯିବ। ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ, ଡ୍ରାଇଭର ବି ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ପାସେଞ୍ଜର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ବି ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି 2 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ମାନେ 2 ଲିଟର ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କେତେ ଯିବ? ଏଟା କେତେ 2 ଲିଟର 2 ଲିଟର ଯଦି 40 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେଟା ଏଠୁ କେତେ କୋଉଠି ହବ? ତାପରେ ଆଉ ସେ ମୁଭ କରିବ, ସେ କହିବ ମତେ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଭୋକ ହଉଛି, ତମେ ଯିବ କୋଉଠି ଜଳଖିଆ କରିବ, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ, ଗାଡ଼ି କହିବ ମତେ ବି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଉଣା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ପାଇଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଲା ଏଗୁଡାକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହବ। ଧର୍ମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିରେ ବଦଳିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ 4ଟି କଥା ଯୋଉ କହିବା ପାଇଁ କହିଲି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ୟୁ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ଟଙ୍ଗସ୍, ଆପଣ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ନିଜ ଭାଷା ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଜାଣିଲି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ବାଇବେଲ ଦେଖିଲି, ତ ଲେଖା ତ ହେଇଛି ସତ କଥା। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିବ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କହି, ଆଉ ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମୋ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ପାଠ ମୋର ସରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ 1981 ମସିହାରେ ଆଉ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। କଣ କରିବା କଥା, ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଅନେକ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ କେବେ, ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଆଉ ସେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାରକ ହବାରୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆରୁ ଦେଇକି ଗଲି, ସେମାନେ ଶୁଣି କବା ହେଲେ କଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ ବୋଲି। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଲି, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ଯାହା ଅଛି ପଛରେ, ହେଲେ ହଉ ନାହିଁ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ହଠାତ୍ ମୋର ନିଜର ଭାଷା ଚାଲିଗଲା। କଣ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଇଟା ଥିଲା 1982 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ରବିବାର କଥା। ସେ ଆଉ ବେସରଗୁଡାରେ ସେ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ, ମୋର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ଭାଷା ମୁଁ କହୁଛି। ଭାବିଲି ବୋଧେ ପାଟି ବାତୁଳ ହେଲା ନା କଣ, ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କାମ କଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଏଟା ସତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି, ଏଇଟା ପରଭାଷା ନା ମୋର ଆଉ ପାଟି ବାତଳ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ଭୁଲରେ ହେଇଛି ହେଲେ ତ ଗଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା କହିବି ସମସ୍ତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିବେ। କାହିଁକି ଏମିତି? ତମେ ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲ, ଅନେକଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମେ ଭ୍ରାନ୍ତ କଲ? ତମର ଅଧିକାର କଣ ଥିଲା? ତମେ ତ ଜାଣିନ ବାଇବେଲ ଭଲରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଭଲର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ କାଳକୁ ଶୈତାନ ତା ଆତ୍ମା ଭରିଦେଲା, ତମ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ବାଇବେଲ ଲେଖା ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବିଧି ତୁମ ମୁଖରେ ନେଇଛ, ତୁମର କି ଅଧିକାର? ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରିହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି ଆମ ଜୀବନ କାଲି ନଥିବ, କୋଉଠୁ ଆସି କାମ କରିବା? ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଯଦି ଏମାନେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ପଥର ଗୁଡାକ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଉଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡେ,
ଭାବିଲି ଏଇଟା ମତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଲା। ହଠାତ୍ ଆମର କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ସେ ଥିଲେ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ତମର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମତେ କହିଦ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛି କଣ ସତରେ ଭାଷା ପରଭାଷା ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତମେ ଶୁଣ। ପାଗଳ ରକମର ହେଇଛି। ମୁଁ କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଭାଷା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେ ହସିସ୍ କଲେ ତମେ ପାଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ମତେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜାଣ ମୁଁ ପାଇଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆଉ ପରଭାଷା ଏଇଟା ବୋଲି? ସେ ହଠାତ୍ ସେ ତ ଆଗର ଲୋକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ସେ କଲେଜରେ ସେ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବ୍ବା 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 ଆବ୍ବା। ଜାଣିଛ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଜାଣିବାକୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି ଆବ୍ବା ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ବାପା ବାପା ବାପା। ପିଲା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଆଁ କୁଆଁ করে সেই প্রকার ভাবে ଦେଖିଲାବେଳୁ ସତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି କିଛି ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଦିନେ ସିନ୍ଧୁ ଡାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉ ଯାଉ ସେଠି ଗିଜାରେ ବସିଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ସନ୍ଦେହର ଆତ୍ମା ମତେ ଶୈତାନ ଆସି ମତେ ସେମିତି କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଏଇଟା? ମୁଁ ଏମିତି ଅଛି ଗିଜା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଏମିତି ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଭାଷା ବାହାରିଲା। କି ଭାଷା ଜଗତର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷା। 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ସିନା ମତେ ପୁରା ଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଟା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମତେ ଆସିଲା। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଭାଷା ମୋ ପାଖରୁ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ମନ ମନରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ପାଇଁଟା ହେଇଛି। ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବିନି ପରଭାଷା ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିବି ପରଭାଷା ଅଛି। ଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରିବ ନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୟାକରି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହିଁ। 5 ମିନିଟ ହେଲା ସେ 5 ମିନିଟ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ବାହାରିଲା। ସେଟା ଇଂଲିଶ ଭାଷା ବାହାରିଲା। ଇଂଲିଶରେ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ବି 5 ମିନିଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ମନ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ମୁଁ କେବେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ନାହିଁ। ପରଭାଷା ନିହାତି ଅଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଭୁଲିବିନି କେବେ। 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶରେ କହିଲି। 5 ମିନିଟ ଇଂଲିଶ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି 5 ମିନିଟ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯାହା ଇଂଲିଶରେ କହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସମାନ କଥା କହୁଛି। ଏ ପୁଣି 5 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଇଟା। ସମସ୍ତେ ଭୟ କମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ଡାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜନ୍ ଛିଞ୍ଚାଣି। ସେ କହିଲେ ମତେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ। ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିହନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଦୂର କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରୁନି। କାଳେ ସେମିତି ହେଇଯିବ କି? ଏତେ ଶକ୍ତି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ ଗୀତ ଗାଉନି କାଳେ ପୁଣି ସେମିତି ହବ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଉଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କର ସେସବୁରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ହୋସେୟ 4:6 ଅନୁସାରେ କଣ ସେ ଲେଖାଇଛି? ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି। ବାଇବେଲକୁ ଦିନ ରାତି ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ବିଷୟ ବୁଝିବେ କାହିଁକି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହବ। ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଖାଲି ନାହିଁ ଲେଖା ହେଲା ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ କଲୋସ୍ୟ 3:16 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦିଅ। এইটা প্রভুঙ্কর আহ্বানপ্রাপ্ত অভিষিক্ত লোকମାନେ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନଥିବ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ
ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ପ୍ରଥମ କର୍ମ କହିଲି ଗୋଟେ ସ୍ପିକ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ଟଙ୍ଗ। ଆପଣ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ତାହା ଜଗତର ଭାଷା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଜଗତର ଭାଷା ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ବି କହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା ଲେଖାଉଛି, ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷା ସେଟା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଭାଷା ନଥିବ, କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ସେଇଦିନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କଣ କହିଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ପାପ ଆଦୌ କ୍ଷମା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଇହ କାଳରେ ନାହିଁ, ପରକାଳରେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ମଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାପ କଲେ କରନ୍ତୁ, ପଛକେ କ୍ଷମା ମିଳିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ପାପ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟତା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ମତେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ 1981 ମସିହାରୁ 82 ମସିହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ଭାଷାରେ ସ୍ପିକ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ଟଙ୍ଗ୍ସ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଲୟ ଭାଷାରେ କହିବେ। ଏ ଭାଷା କହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାଷା କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ପରି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ନ କହିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛକୁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସର ପାଣି ଦେଖେଲି, ଗୋଟେରେ ଭରି ଅଛି, ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ପାଣି ଆସିଲା, ମାତ୍ର ବହୁତ ଖାଲି ରହିଲା। ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ବଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇନି। ସବୁ ଢାଳି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତାର କଣ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଲେ ଆଉ ସେ ଶୋଷ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଟିକେ ପିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେଦିନ କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବୋଲ୍ଡନେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ଦେଖାଯିବ। ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ ପିତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ ଏପରି ଭାବରେ ଆସେ ଯେ ତାର ପରିବାରର ଭୟ, ଘର ଲୋକ କଣ କହିବେ, ସମାଜର ଭୟ, ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ଦେଶର ଭୟ, ଆଉ ଶୈତାନର ଭୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୟ। ଏସବୁ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ କଣ ହବ? ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ଗୋଟେ ଫାଶ ପରି ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଲେଖାଉଛି, ଆଉ କଣ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ସେଦିନ ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଘେରିଗଲେ, ଏ କଣ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଫଦ ଖାଇଛନ୍ତି, ଭିତର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସରେ କହିନଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବହୁତ ଭାବରେ ତାଡ଼ନା। କାରଣ ସେ 82 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାନନ୍ଦ କରୁଛି ଏ ସବୁଗୁଡା ଫଳ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ସେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବଦଳି ଗଲେ। ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଆଲଫନ୍ସ, ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ, ସେ ମୋର ପୁରା ବିରୋଧ କରି ଆଉ ମତେ ମୋ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ବି ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ସେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ କୁଟୀରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ବଡ ବାପ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର ମାଉର ବେହେରା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଏଇଠି ସେ ବସିଛନ୍ତି ଜୋହନ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୋ ବଡ ବାପ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର ମାଉର ବେହେରା ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ, ସେ ବି ବଦଳି ଗଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯଦି ମୁଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ।
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶେଷ ଦିନ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆସ ଆସ ତମକୁ ଦେଖେଇବା। 1982 ମସିହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତମେ ପାଇଲ। ସେଇଦିନ ତମେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ନା ନାହିଁ ମତେ ଦେଖା ଦିଅ ଦେଖା ଦିଅ ଦେଖା ଦିଅ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ। ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆସି ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତମକୁ ନେଲି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି, ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି, ତମ ଉପରେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ରଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ତମେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି ପ୍ରମାଣ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲି, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମ ପୁଅ ଯେ ମରି ଯାଇଥିଲା ତା ନାମ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇକି ଡାକିଲ ତାର ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇ କେତେ ମରା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ତମେ ଯାହା ମାଗିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି। ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମକୁ ଗୋଟେ ଥର କି ଦୁଇ ଥର କି 5 ଥର ଦିଆହେଇଛି, ତାର ହିସାବ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛ, କେତେ ଲୋକମାନେ ତମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଛନ୍ତି, କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ତମେ ସ୍ଥାପନ କରିଛ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତମେ କରିଛ। କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଥିଲ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, କାହିଁକି ମାଗୁଥିଲ ଏସବୁ? ତମେ ଜାଣିନ? ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରୁ ଲେଖା ହଉଛି 5 ତୋଳା 2 ତୋଳା 1 ତୋଳାର କଥା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିକି ହିସାବ ନେଲେ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ କିଏ ଆସିବେ? ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ମାଗିବେ, ହିସାବ ମାଗିବେ, କଣ ତମେ କରିଛ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ତମ ଦ୍ୱାରା ଏତେ କାମ ହବାର ଥିଲା, ତମେ ଗାଁ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମକୁ ମୁଁ ସହରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ତମେ ଗୋଟେ ଡରୁଆ ଲୋକ, ତମେ ମଣିଷକୁ ଡରିଲ, ତମେ ମଣିଷକୁ ଖାତିରି କଲ। ତମେ ବାଇବେଲ କଣ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଶରୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ଶରୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଶରାତ୍ମାକୁ ଭୟ କରି ନରକ ନିକ୍ଷେପ ତାକୁ ଭୟ କରେ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ତମର ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା? ତମେ କଣ ବାଇବେଲରେ ପଢିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ତୁମର ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କଣ ତମେ ଭୟ କଲ? ଏତେ କାମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମତେ ଛାଡିବେ? ତମ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତେ, ସବୁ ନରକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ନରକକୁ ଯାଅ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ପାଠ ପଢିବା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବା। ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନ ଆସି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କୋଟି କୋଟି କଲେ ଅଳ୍ପ ହବ, ବିଲିୟନ୍ସ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୋ ମନଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳି ଦେଲେ। ଏଇ ଜଗତର ମନ ମୋ ଠାରୁ ରହିଲା, ହଟିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମୋ ମନ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏ 42 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋଲ୍ଡନେସ୍, ସାହସ ଆସିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରଭାଷାରେ କହିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ଲାସରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ସେଟା ପୁରା କରିବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ? ସେଦିନ କଣ ହେଲା? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆଉ ସେମାନେ ପିତର କଣ କଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଏଇଟା ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। You will preach God's word. ପ୍ରଥମ ହେଲା you will speak with the new tongue. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ with the Holy Spirit, ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ 2 ହେଲା you will get boldness, ଆପଣ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 3ରେ ହେଲା you will preach God's word, the gospel, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପିତର ଯେପରି ସେଦିନ କଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଚାଲିବେ, ପ୍ରଚାର କରି କରି ଚାଲିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଜ୍ଞାନ କରି ନିଜର ପରିବାର, ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗୃହ ଜମି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ଧରି ରଖିକି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଧରି ରଖିବା, ଘର ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଚାରିଆଡେ ଯୀଶୁ ଆସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୂତମାନେ ଆସି କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କରନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରେ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ବାହାର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କଣ କରୁଛ?
ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ 42 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାଣପଣ କରିକି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା। ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନେକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରଭାଷା ଏଇଟା ଏମିତି ଲୋକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ମାନନ୍ତି। এটা প্রভুଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯାସନ ସହିତ ଆମେ ଗଲୁ ସେଇ କନ୍ଧମାଳକୁ ସେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ କାରରେ ଆମେ ବସୁ ଆମେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଗଲେ ଆଜି କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ଏମିତି କରି ମୁଁ ଟିକେ ମନକୁ ସକ୍ ଲାଗିଲା। କଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ନା କଣ କହିବି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲି। ଯିଏ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ସେ ପାଷ୍ଟର କହିଦେଲେ ହାତ ଦେଖିକି ସେ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକି ହସିଲି, ମୁଣ୍ଡ ହଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ। କାହିଁକି କାହିଁକି যে গাড়ি আমাকে নেইଥିଲେ লাইভ ভিডিও সব গোটে বনা হলা কোহ টিকে তবে কথা আউ সে প্রাঙ্কেল করি সে কোটি তার নিজ গাড়ি সে ড্রাইভ করি সে নেই কটকরে মতো সেটিকে নেলে আনি পুଣି কটকরে ছাড়িদেলে। ସବୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଟିକେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ ଫାସ୍ ଏସବୁରେ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରରେ ଯିବା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଆଉ ବିଲିଭର ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଚୁଟି ଗୁଡାକ ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛି, ଆପଣ କେବଳ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୌଖିନ ଆହୁରି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇପାରୁନି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ ଜେନେରାଲ ବାସ୍ ଏସବୁରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କାହିଁକି? ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପୁରା ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେମିତି ଚିଲେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଛି କାମକୁ ଦବ ନାହିଁ ଚିଲେଇବାର। ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। କଣ? ମୋର ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ପୁଅ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚିଲା। ଆହୁରି କେତେ ଲୋକମାନେ କଟକରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆମ ଏରିଆରେ 3 ଜଣ ମଲା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଶିକାର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶିକାର କରିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିର୍ଜା ଆସିବେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଶିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କୁହନ୍ତୁ ମତେ ରାଜି ହେଇକି। ହଁ ଆମେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲିଡରଟା ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ସେ ନଣ୍ଡୁରିଜରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଆମକୁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୋଝ ଦେଇଦେବା। ନା କଣ ଶିକାର ଆଣିବ ନା କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର, କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବାର ଅଛି, 2ଟା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ, 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଏମାନେ ଆଜି ଗିର୍ଜା ଆସିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେ ଲିଡର ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଲେ କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛ? ପାଇଲନି କିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 2ଟା ହିଁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମାରିଲେ ସେ ବାଜିଲା ସମୟ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମାରିଲି ହେଲା। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲି ଅବଶ୍ୟ। କଣ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲେ? ଏକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ବୁଲିଲୁ ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ସେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୈରାମକୁ ଡାକିକି ଆଣି ଗାତରେ ଠେଲିଦେବା। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ତ ପାଉନି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାରିଲି, ସେ ବାଜିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଡେଇଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ସେ କଣ ଅନ୍ୟମାନେ ମାରିଲେ ବାଜିଲେ 2ଟା ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି, କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ କିଏ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ? ତେଣୁ ଏସବୁର ପଛ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେଥିରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପଛରେ ପଡିଯିବ, ଚାକିରି ପଛରେ ପଡିଯିବ, ବ୍ୟବସାୟ ପଛରେ ପଡିଯିବ, ନିଜ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ପଛକେ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ।
ତେଣୁକରି ଜିନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ହେ ପୃଥିବୀ 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 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, କାରଣ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଭଲ ଖାଇ ପିଇ ସିନା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ଯେତେବେଳେ ଧରା ଯାଉଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମର ବାମ ପାଖରେ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ପଡ଼ିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ପଡ଼ିବେ, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ତମକୁ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଠାରେ ଅଛି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ଦେଖେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମତେ। ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରେମ କରିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 14 ପର୍ବର 15 ପଦରେ 21 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରେ। ହଉଛି ସଲୋମନ, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ମାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ବଡ ପୁଅ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଯୀଶୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ବହୁତ କିଛି କରୁଛ, ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛ ତମେ? ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ? ତାରନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବ। ତମେ କରୁନାହ। ମିତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କର, ସେଟା ତ ବିଜାତ ମାନେ କରନ୍ତି। ଏଟା କୋଉ ବଡ କଥା ହେଲା? ତୁମର ଆୟର ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ। ଦଶମାଂଶ ଦଉଛ ତ? ଦଶମାଂଶ ନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି, ନରକ ଚାଲିଯିବେ। এই প্রকার ভাবে প্রভুଙ୍କର বাক্য তো তুমি ମାନୁନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତମର, କୋଉଠି ତମେ ଦାବି କରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ ତମ ଦ୍ୱାରା? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଝିଅ ସମୟର ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ କାମ ছিল ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବୃତ୍ତ ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ବୁଡରେଙ୍ଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଦିନେ ମୋର ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଝିଅ ଆଉ ବିଲେଇ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ମତେ ରାଇଜୁକା ପଠଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି। ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମତେ ଖାଲି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ, ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ଟିକେ ଜାଣିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ସେ ନଥିଲେ ବୋଧେ। କଣ ଭାବରେ ହଉଛି ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଧରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିକି ଯୋଉ ଗାଳି ଗୁଲ ବାହାର ବାର ତାକୁ ମାରିବ, ଏମିତି ସେମିତି ଓ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ସେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ଶୁଖିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ଘେରିଲା କରି ଦାଉଦ କଲେ ସେମିତି ତା ଭିତରେ ଏକା ଏକା ବୋଲି କାମ କରୁଛୁ। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଭଲ ଥିଲା, ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ବସନ୍ତ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲା। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ତାର ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଡରିକି ରହୁଛି ଦେଖିପାରିବି। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛ ପରା, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଯଦି କାହାକୁ କଥା କହୁଥିବେ ମାନିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ଏଠିକି ଯାଉଛ ଘର ଦ୍ୱାର କାମ ଦେଖିଦେବନି, ଆଉ ଘର କାମ କରିବା ଠିକ ଅଛି ମନା କଲେ ଘର ଆଜି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଘର କାମ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ଚାକିରି କରିବ, ପିଲା ଛୁଆ କଥା ବୁଝିପାରିବ ତମେ? ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ିବ, କିଛି କରିପାରିବ ତମେ? ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ କଣ କରିବେ? ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 91 ପର୍ବ ଲେଖା ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ତମେ ରହିପାରିବ। ମନସ୍ଥବରେ ସେ ମାମୁଁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଡାକିଲି ସେ ଆଉ ଫେରି ମାମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ଘରେ ରାଇଜୁକା ଯିବା। ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୋ ଝିଅ ମରିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ। କଣ ଝିଅର ବେକରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ, ତାର ପ୍ରାଣ ଛାଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ରହିଲେ ସେ ମରିବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ବାହାରିବି। ଜାଣିଛ ସତ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି କାମ ଝିଅର ପ୍ରାଣ ଛାଡୁଛି। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ମୋର ଏଇ କଥା ତମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ତମାନେ ଅଛ, ତମାନେ ବି ସେପରି ହେବା ଦରକାର। ଘର ପାଇଁ ବିନା ଚବେ ମାତିକି ରୁହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାନା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୁଣା ପଡ଼ିଯିବା, ଆଉ କରିବ କିଏ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଏ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ତାର ଖବର ମୁଁ ରଖି ନାହିଁ, ସେ ମାମୁଁକୁ ବି ପଠେଇ ନାହିଁ।
ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ଟିକେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କରୁଛି, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢି ଯାଉଛି। କଣ ଝିଅ କେମିତି ଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ତ, ଝିଅକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦାଡ଼ି ବୋଲି ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ କାଖ କରି ଧରିବି ତ ନା, କେହି ଘରୁ ବାହାରିବେନି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପାଟି କରି ମତେ କହିବ, ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ଦେଖଉଥିଲ ପରା, ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ, ବୁଝୁଛ ଝିଅ, କହିବ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ବରଗ ଅଛି ସେଇଠି ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଘର କରାଯାଇଛି, ଦେଖିବ ଯା। ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାର ଖବର ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସୁଛି, ଝିଅ ତାକୁ ଧରିକି ଦେଖିକି ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ମୋର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭୟ କରିକି ଗଲି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ନଯିବ, ମୋର ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମନେ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଚିଠିରେ ମରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ପାତାଳର କଞ୍ଚା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ରୋଗ ହାତରେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ନାହିଁ, ଶୟତାନ ହାତରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏପରି ଥରେ ନାହିଁ, କେତେ ନା କେତେ ଥର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଟକରେ ଥାଇ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, କଲେଜରେ କ'ଣ ସେ ପଢ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆକୁ ସେ 14 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ କାମ ହେଇଛି କୁଚୁଡ଼ାରେ, ଖବର ଆସିଗଲା ଆଉ ଯେ ମଞ୍ଚ ସାଂଘାତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ କାମ କରି ଶେଷରେ ସେଇ ପରିସରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି କାମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଝିଅ କଣ୍ଟରା ଡାଡି ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ, ତାର ପ୍ରାଣ ଯିବ, ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବି, ଥରେ ବି ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର କାମ ସରିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆଉ ସାଂସଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହବ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଲି, ତୁ ଭୟ କରନା, ଚିନ୍ତା କରନା, ଏଇ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଡାଡି ଚାଲି ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମନେ ଥିବ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପରିସରରୁ 2 ଦିନ କାମ ସରିଗଲା, ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲଙ୍କର ମନେ ଥିବ କି ନାଇଁ, ଭାଇନା ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିଛ, ତମେ ଯାଅ ଘରୁ ଯାଅ, ସବୁ ଠିକ ଥିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ ଆମେ, ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ନାଇଁ କି ଥିଲା ବେଳେ ନାଇଁ କି, ଡାକ୍ତର ଆସିନାହାନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ନିଆ ହେଇନି ତାକୁ ବିନା ଔଷଧରେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ନ ହବ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ନା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ? ପରଭାଷା କହୁଛୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁଣି ଅନେକଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପକାର ହବ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 4ଟି ବିଷୟ କ'ଣ ହବ? 1 ହେଲା ତୁମେ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବ, ଆଉ 2 ତୁମେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, 3 ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ନ କରି ରହିବ ନାହିଁ। 4 ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ ନା ସେଇ ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଗୀତ। ଏଟା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ହେଲେ 8-10,000 ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର। ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇନଥିଲା, ପେଣ୍ଡେଲ କରାହେଇନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇକି ଜଣାଇଥିଲା ମିଟିଂ ହଉଛି, ପଇସା ଏତେ ସବୁ ଆଣ। ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିତରଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପିତର ଜଣେ ନିତାନ୍ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ପାଠ ଶାଠ ଆଦୌ ପଢିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଛ ତ ଧରୁଥିଲେ ସେ, ମାତ୍ର ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ, ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପିତର କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 3000 ଲୋକ ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଗୀତ ହେବେ। ଗୋଟେ ଯୁବା ସିଂହ ହାବୁଡି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ? ସାମସନକୁ। ଲେଖା ହଉଛି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ করে ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ କରି ସେ ଭିତରେ କେବଳ ଯଦି ଆତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି 10:34 ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। 4ଟା କଥା କହିଲି, ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଲାଇଭରେ, ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ମୋର ମନ ଗଢା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଇବେଲ ଭିତରୁ ସବୁ କହିଛି, ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ କଥା କହିଛି। ବଦଳି ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ।
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭାବରେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାରିଟା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଘର ବହୁତ କହିଲି ମୁଁ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେ କହିବ ମୋଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମର ଘର ବନେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହିବ ଆଉ 18 ଲକ୍ଷ କେବେ ଦେବ? ନିହାତି ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇକି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନିଜ ହାତରୁ ସେ ବହନ କରିବ, ସେ ଘର କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି 15 ଲିଟର ଦରକାର ହଉଛି ଏଇ ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିଯିବ 15-17 ଲିଟର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2 ଲିଟର ଭରିଲେ ଆଉ 15 ଲିଟର এটা বলে গাড়ি চালিব ନାହିଁ যতে গাড়ি ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରି ହବ, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପେଟ ଭରି ହବ, କିଛି କାମ ହିଁ କରିପାରିବନି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ରିସ୍ତାନରେ ସଭା ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶୀତଳ ଆତ୍ମାରେ ଉପତ ହୋଇ ପରଭାଷା ତ ନିହାତି କହିବାକୁ ହବ, ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠିଆ ହେଲେ ଭଲ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲିଡ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବା ଅବସର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଶକ୍ତି ଦିଅ,
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଉପର ପକେଇବା ଆଉ ହାତ ହଲେଇକି ଏଇ ଖରାସଟା ଗାଇବା। ହାଲେଲୁୟା 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 प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दौचु तुम्हें आम को प्राय 6 मास पर मास्टर दानियल को गृह मंडली रे तुम्हें आम को एकत्र कल तुम्हें स्वयं आम मध्य उपस्थित अच्छ प्रभु पवित्र आत्मा मध्य गमनागमन कर तुम भाग्य जा जीवंत कार्य साधक द्विधार खड्गठार तीक्ष्णतर प्राण आत्मा ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक हृदय चिंता भावर सूक्ष्म विचार कटे से वाक्य द्वारा आम संगे कथा कही आमको पवित्र आत्मा परिपूर्ण होगा पड़ो प्रभु आम प्रत्येक को पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर आम जीवन बदली जाऊ आम द्वारा अनेक जीवन बदली जाऊ সেই দিন সেই পেন্টিকস্ট দিনরে সেপরি ঘটিଥିଲା প্রেরিত ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ପୃଥକ କରିଛ प्रत्येक पवित्र आत्मा दान दियो प्रत्येक पवित्र आत्मा पूर्ण प्रत्येक संगे कथा को जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता से बंधन गुड़िक खोली जाऊ रोग सब सुस्थ हो आश्चर्य कर्म मान साधित हो समस्या गुड़िकर समाधान अभाव चली जाऊ दुख चिंता चली जाऊ शैतान कार्य विनाश हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पूरा तब शकल रबा निदार शकल रबा रिबा तुम्हें कार्य गले अन्यथा करि पारिबो नाही तुमरो धर्मशास्त्र मध्य नष्ट बड़ी प्रत्येक को स्पर्श करो आशीर्वाद करो आ कुशल रे विदाय करो सुनिलो धन्यवाद दे तुम्हारी हस्तरे हमारे समस्त निज समर्पण करे तुम घंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करूछि आमेन पुणी समस्त हाथ उठेबा आ दुई हाथ होले के गीत गाइबा सदा प्रभु कर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय तांग दया अनंत साई दानियल आशीर्वाद मांगी एतले पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत प्रत्येक लोक
समस्त प्रभु यीशु के नाम रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड